মিনিট পরে আমি ক্লাসটা স্টার্ট করব। আজকে আমরা এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে যে টপিকসগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো এগুলো হচ্ছে প্যারামিটার্স অফ পিউরিফিকেশন অফ সারফেস ওয়াটার, হার্ডনেস অফ ওয়াটার, পিএইচ অ্যান্ড ডিসলভড অক্সিজেন। এই পয়েন্টগুলো নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করবো। ফার্স্টে আমরা ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়াটারটা একটু দেখে নেব আর কি। তো বেসড অন ইটস সোর্স ওয়াটার ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টু সোর্স, একটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার, একটা হচ্ছে সারফেস ওয়াটার। বোথ টাইপ অফ ওয়াটার ক্যান বি exposed to contamination risk from agriculture, industrial, and domestic activities, which may include many type of pollutants such as heavy metals, pesticide, fertilizers, hazardous chemicals, and oils. এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ তোমার পলিউটেন্টের কারণে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার আর সারফেস অ্যান্ড সাউন্ড সারফেস ওয়াটার দুটোই কি হয়, পলিউটেড হয়। তো ওয়াটার quality can be classified into four types. একটা হচ্ছে potable water, একটা হচ্ছে palatable water, then contaminated water or polluted water, and infected water. তো এই ফোর টাইপসটা এখানে আবার ডিফাইন করা আছে। যেমন potable water হচ্ছে it is safe to drink, listen to taste, and usable for domestic purpose. Palatable water হচ্ছে it is aesthetically pleasing. It considers the presence of chemicals that do not cause a threat to human health. And contaminated water হচ্ছে it is the water containing unwanted physical, chemical, biological, or radiological substance, and it is unfit for drinking or domestic use. Infected water হচ্ছে it is contaminated with pathogenic organisms. প্যারামিটার্স অফ পিউরিফিকেশন সারফেস ওয়াটার, কোন প্যারামিটারগুলোর উপর বেস করে আমরা বলতে পারবো এই সারফেস ওয়াটারটা তোমার safe for use. Before use of surface water in industrial and agricultural land, purity, uh, then হচ্ছে criteria of water like hardness of water. First criteria হচ্ছে hardness of water, then second হচ্ছে pH of water, then number 3 হচ্ছে DO means dissolved oxygen, number 4 biological oxygen demand BOD, number 5 chemical oxygen demand COD, and TDS total dissolved
সারফেস ওয়াটারের পিউরিফিকেশনের প্যারামিটার হচ্ছে 6টা বা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 6টা। একটা হচ্ছে নাম্বার 1 হার্ডনেস অফ ওয়াটার, নাম্বার 2 পিএইচ অফ ওয়াটার, নাম্বার 3 dissolved oxygen DO, নাম্বার 4 biological oxygen demand BOD, number 5 chemical oxygen demand COD, and number 6 TDS total dissolved solid. আজকে আমরা তিনটা প্যারামিটার নিয়ে ডিসকাস করবো। একটা হচ্ছে হার্ডনেস অফ ওয়াটার, দেন পিএইচ অফ ওয়াটার, অ্যান্ড দেন হচ্ছে ডিও। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে হার্ডনেস অফ ওয়াটার। দ্য hardness of water is due to the presence of soluble bicarbonates, chlorides, sulfates of calcium and magnesium salt. So একটা সারফেস ওয়াটারে তোমার যখন bicarbonate, chloride or sulfate salts of calcium and magnesium dissolves থাকে তখনই সেটাকে আমরা বলি হার্ডনেস আর কি। তো water which does not give leather with soap is hard water. So water is the most important compound that is needed for the survival of life on earth. Water is present in the ocean, rivers, ponds, lakes, glacier, etc. So rainwater is considered pure water because it does not contain any salt dissolves in it through the there are dissolved gases present there. যখনই অ্যাকচুয়ালি তোমার এই ডিসলভড অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা তোমার এদের যে মার্জিনাল লাইন তার থেকে যখন এক্সেস হয়ে যাবে তখনই কিন্তু সেটা কন্টামিনেটেড ওয়াটার হবে। যেমন এখন তো তোমার এয়ার পলিউশনটা অনেক বেশি হয়, বাংলাদেশ হোক বা আদার্স কান্ট্রি হোক, তখন তোমার ফার্স্ট যে রেইন ওয়াটারটা আসে সেটা কিন্তু অ্যাসিড রেইন। তো ওইটা কিন্তু পিওর ওয়াটার না। 5 থেকে 10 মিনিটস পর যে রেইনটা হয় সেটা হচ্ছে পিওর ওয়াটার। এবং বাংলাদেশের তোমার যে এরিয়াগুলোতে পিওর ওয়াটারের তোমার একটা ল্যাকিংস থাকে সেই অঞ্চলে কিন্তু মানুষজন, বিশেষ করে খুলনার সাইডের মানুষজন কিন্তু এই রেইন ওয়াটারটাকে প্রিজার্ভ করে রাখে, স্টোর করে রাখে। Water can be classified as hard water and soft water. Soft water হচ্ছে তোমার যেটা drinkable water actually. So soft water is leather with soap. It's leathers with soap. Water which is obtained from the rain is soft water. This water is suitable for household purpose, for example, laundry and cleaning. And hard water is known as the presence of salt of calcium and magnesium. So calcium and magnesium তোমার আয়নের যে সল্টগুলো, সেই সল্টগুলো যখন প্রেজেন্ট থাকে ওয়াটারে সেটাকে আমরা বলি হার্ড ওয়াটার। আর সল্টগুলো হলো ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়ামের বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড অ্যান্ড সালফেট সল্টগুলো যখন ডিজলভ থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি হার্ড ওয়াটার। হোয়াট ইজ হার্ড ওয়াটার? অলরেডি এটা আমরা একবার ডিসকাস করছি, তাও একবার বলছি। হার্ড ওয়াটার has high mineral content. It is formed when water percolated through the deposit of chalk and limestone, which are made up of magnesium and calcium carbonate. It does not lather with soap, so it is not suitable for laundry purpose. The hardness of water is harmful to the boilers as the deposition of salt occurs, which reduce the efficiency of the boilers. Hard water is safe to drink, but using over a long interval of time can lead to many problems like strains in skin, water appellants work harder, resulting in higher water bills, and spots appears on clothes and linens. So এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে হার্ড ওয়াটার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার সেফ টু ড্রিঙ্ক, কারণ হচ্ছে যেহেতু এখানে তোমার ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড, সালফেট অ্যান্ড বাইকার্বনেট সল্টগুলো আছে। তো যাদের ডিফিসিয়েন্সি থাকে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়ামে, তারা এই ওয়াটার যখন ড্রিঙ্ক করবে তাদের কিন্তু ওই ল্যাকিংসটা কিছুটা হলেও তোমার নিউট্রালাইজ হবে, কিছুটা, একদম কমপ্লিটলি হবে না, পার্শিয়ালি হবে। বাট লং টাইমে যখন আমরা এই ওয়াটারটা ইউজ করব সেটা কিন্তু
আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ প্রবলেম ক্রিয়েট করবে, যেমন স্ট্রেনিং, তোমার স্কিনস হচ্ছে, স্পন অ্যাপিয়ার্স হচ্ছে, ক্লথ অ্যান্ড লিনেন্সের হচ্ছে। আর এছাড়া এই হার্ড ওয়াটারটা যদি আমরা তোমার ড্রিঙ্কিং ছাড়াও তোমার হাউস হোল্ড কাজেও যদি এটা ইউজ করি, বিশেষ করে তোমার তোমার টি পট যেগুলোতে আমরা হিট দিই, সেগুলোতে যখন আমরা এই হার্ড ওয়াটারটা ইউজ করব, ওই টি পটের ভেতরে কিন্তু তোমার সেখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেটের একটা লেয়ার তৈরি করবে, এটাকে বলা হয় স্কেলিং। এই লেয়ারটা তৈরি হওয়ার ফলে তোমার যেটা হবে, এটার হিট ক্যাপাসিটিটা কমে যাবে, তখন তোমাকে আরো বেশি হিট দিতে হবে। আগে যতটুকু হিট দিয়ে তোমার কাজ হতো, ওয়াটার বয়েল করতো, এখন তার চেয়ে বেশি হিট দিতে হবে, এতে তোমার গ্যাসের কনজিউমটা বেশি হবে। আর যদি আমরা ইলেকট্রিক হিটার ইউজ করি তাহলে বিলটা বেশি আসবে। আর এছাড়া তোমার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইন্ডাস্ট্রিতে তোমার বয়লার ইউজ করা হয়, সেই বয়লারগুলোতে তোমার স্কেলিং পড়ে যাবে, ফলে বয়লারেও তোমার হিটটা বেশি দেওয়া লাগবে, ইলেকট্রিসিটি বেশি ইউজ হবে, বিলটাও বেশি আসবে। আর তোমার সামটাইমস এই এক্সেস হিট দেওয়ার কারণে, আর যেহেতু এখানে ভেতরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট একটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে, সেখানে তোমার ব্রাস্ট হয়ে যেতে পারে জিনিসটা বয়লারে। তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা ডেথের কজও হতে পারে। এটা বাংলাদেশে অলরেডি এগুলোর কিছু এক্সাম্পল আছে। প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে বয়লার এক্সপ্লোশন হয়ে সেখানে ওয়ার্কাররা কিন্তু মারা যাচ্ছে। তো এটা অনেক খারাপ দিকও আছে, হার্মফুল সাইডও আছে। আর এছাড়া তোমার হার্ড ওয়াটারে তোমার ক্লথ ওয়াশ করাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট, এতে তোমার সোপটা বেশি ইউজ হয়। কারণ তোমার এখানে হার্ড ওয়াটার যে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়ামের যে সল্টগুলো থাকে, সেই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম যেটা করবে, তোমার সোপের যে অর্গানিক পার্টটা আছে, লং একটা চেইন থাকে অর্গানিক পার্ট, সেই পার্টের সাথে সেটা রিয়েক্ট করে ফেলবে, তখন আমাদের সোপটা কিন্তু তোমার ইউজড হয়ে যাবে সেই জায়গাতে। ফলে এটা ওয়াশিংয়ের কাজে আর তখন কম ইউজ হবে, ফলে তোমার এখানে সোপের তোমার এক্সেস ইউজ হবে, ঠিক আছে, এবং ক্লিনিং প্রসেসটা ভালো হবে না। Then harmful effects of hard water. Some of the most common signs of hard water includes মেটাল আয়নস। এখানে যে মেটাল আয়নস থাকে এগুলো হচ্ছে ফেরাস আয়ন, ক্যালসিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন present in hard water combined with organic anions of soap to form insoluble floating substance in water. এই ইনসলিবল ফ্লোটিং সাবস্টেন্স প্রডিউস করার কারণে কিন্তু এখানে ওয়াটারে ওয়েস্ট হয়, আর এখানে ফোমটা তৈরি হয় না, যেটা তোমার ক্লথটাকে ক্লিন আপ করতে ইউজ হয়। তো এখানে রিয়াকশনটা হচ্ছে এই ক্যালসিয়াম আয়নটা তোমার, এইটা হচ্ছে সোপ, এই সোপের সাথে রিয়েক্ট করবে। সোপের এটা হচ্ছে সেই অর্গানিক অ্যানায়ন পার্ট, আর এই অর্গানিক অ্যানায়ন পার্টের সাথে ক্যালসিয়াম একসাথে কম্বাইন হয়ে একটা ইনসলিবল ফ্লোটিং সাবস্টেন্স প্রডিউস করতেছে, ফলে সোপের ওয়েস্ট হচ্ছে। তারপর linens and cloths looks dull and feel rough. Ugly stains on white porcelain and scales build up on faucet, and তোমার low water pressure from shower due to clogged pipe. তারপর chalky white residue and spots appear on dishes and stains appearing in the shower. এগুলো হচ্ছে প্রবলেম। Types of hardness of water. There are two types of hardness in water. একটা হচ্ছে temporary hardness, একটা হচ্ছে permanent hardness. Temporary hardness টা হচ্ছে the presence of magnesium calcium bicarbonates in water makes it temporary hardness. এখানে কার্বনেট লেখা আছে, এটা বাইকার্বনেট হবে। ঠিক আছে, বাইকার্বনেট। In this case the hardness in water in this case, the hardness in water can be removed by boiling the water. When we boil water, the soluble salts of magnesium bicarbonate is converted to magnesium hydroxide, which is insoluble in water.
and calcium bicarbonate will convert it to calcium carbonate, which is insoluble in water, hence it gets precipitated, and it is removed by filtering. After filtration, the water we get is soft water. আর permanent hardnessটা হচ্ছে when the soluble salts of magnesium and calcium are present in the form of chlorides, sulfide, or sulfate in water. We call it permanent hardness because this hardness cannot be removed by boiling. সো পার্মানেন্ট হার্ডনেস যেটা, সেটা কিন্তু বয়লিং করে তোমার রিমুভ করা যায় না, কারণ এখানে যে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড অ্যান্ড সালফেট সল্টগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রিসিপিটেশন ফর্ম করে না। We can remove this hardness by treating the water with washing soda, or insoluble carbonates are formed when a washing soda react with this sulfide and chloride salts of magnesium and calcium, and thus hard water is converted to soft water. According to Hood, the intense hard water যেটার রেঞ্জ হচ্ছে তোমার, যেখানে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়ামের যে অ্যামাউন্ট সেটা গ্রেটার দেন হবে 181 ppm, আর নর্মাল হার্ড ওয়াটার হচ্ছে যেখানে তোমার ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম আয়নের অ্যামাউন্টটা হবে 121 থেকে 180 ppm। ppm মিনস হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন। পার মিলিয়নে একটা সাবস্টেন্সের যে পার পোর্শন থাকে সেটাকে বলা হয় পার্টস পার মিলিয়ন ইন গ্রাম। সো মিডিয়াম হার্ড ওয়াটার হচ্ছে যেখানে 61 থেকে 120 ppm থাকবে, আর 0 থেকে 60 ppm থাকলে সেটাকে বলা হয় মাইল্ড হার্ড ওয়াটার। এটা হু ক্লাসিফাই করে দিছে আর কি। অ্যান্ড লেস দেন 100 যখন হবে তোমার ppm এর ভ্যালু হার্ডনেসের, তখন ওইটা ইউজেবল হবে। গ্রেটার দেন 100 হলে সেটা তোমার হাউস হোল্ড ইউজ করো বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ করো, কোনটাই করা যাবে না। Removing hardness of water, temporary hardness by boiling. Soluble bicarbonates are converted into insoluble carbonates which are removed by filtration. এখানে রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে, এখানে ক্যালসিয়াম যে বাইকার্বনেট থাকে এটাকে যখন আমরা হিট দিব তখন সেটা ক্যালসিয়াম কার্বনেটে কনভার্ট হয়ে যাবে, ক্যালসিয়াম কার্বনেটে কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ইনসলিবল ইন ওয়াটার, আর এর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার প্রডিউস হবে। তো ক্যালসিয়াম কার্বনেটটা তোমার পরে ফিল্টার করে ফেললেই এটা রিমুভ হয়ে যাবে ক্যালসিয়াম কার্বনেটটা। আর ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেটটা যখন হিট দিব সেটাও ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট প্রডিউস হবে, ওয়াটার অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস হবে। ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটটাও কিন্তু ইনসলিবল ইন ওয়াটার। সো এগুলাকে ফিল্টার করে ফেললে এগুলো রিমুভ হয়ে যাবে, তখন সেটা আমরা পাবো সফট ওয়াটার। আর আরেকটা মেথড হচ্ছে বাই ক্লার্ক মেথড। Calcium hydroxide is Clark reagent. It removes the hardness of water by converting bicarbonates into carbonates. সেখানে আমরা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাড করব, আর হার্ডনেস হিসেবে যে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট আছে এই দুটো রিঅ্যাক্ট করে সেখান থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রডিউস করবে, যেটা ইনসলিবল ইন ওয়াটার, অ্যান্ড দেন এটাকে ফিল্টার করে ফেললে তোমার টেম্পোরারি হার্ডনেসটা রিমুভ হয়ে যাবে। Then হচ্ছে how to remove permanent hardness of water. Ganz permuted method. এই permuted মেথডটা হচ্ছে, in this method sodium aluminum orthosilicate known as permuted or zeolite is used to remove the তোমার permanent hardness of water. Sodium aluminum তোমার যে অর্থোসিলিকেটটা, এইটা যখন আমরা আর জিওলাইটটা যখন অ্যাড করব তখন এই ক্যালসিয়াম আয়নটা কি হবে, সেটা তোমার ওই জিওলাইটের সাথে আর তোমার সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অর্থোসিলিকেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে এবং সোডিয়াম দিয়ে এটা এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে, এবং এটা যখন সোডিয়াম দিয়ে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে তখন ওয়াটারের মধ্যে চলে আসবে সোডিয়াম, আর তোমার ওই জিওলাইটের মধ্যে চলে আসবে ক্যালসিয়াম। তো ওয়াটারের মধ্যে থেকে যখন ক্যালসিয়ামটা সোডিয়াম দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু হার্ডনেসটা চলে যাচ্ছে, তখন এটা সফট ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। কারণ
তোমার ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম থাকলে সেটাকে আমরা হার্ডনেস বলি, সোডিয়াম থাকলে কিন্তু সেটাকে আমরা হার্ডনেস বলি না। তো যেহেতু তোমার ওয়াটারের তোমার যে ক্যালসিয়াম আয়ন অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম আয়ন সোডিয়াম আয়ন দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, এই প্রসেসটাকে বলা হয় আয়ন এক্সচেঞ্জ প্রসেস। তো যেহেতু এটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে তাই এই ওয়াটারটাকে আমরা সফট ওয়াটার বলবো তখন। দেন হচ্ছে ক্যালগনস মেথড। ইন দিস মেথড সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট known as calgon is used. Uh, the hardness in water is removed by absorption of calcium and magnesium ion. এখানে absorption করা হয়, তোমার এখানে সোডিয়াম হেক্সামেটাফসফেট যেটা ইউজ করা হয় তার মধ্যে তোমার এই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলো অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, তার মানে ওর সারফেসে এটা অ্যাবজর্ব হয়ে থাকে, অ্যাডহিয়ার হয়ে থাকে, আর একটা ইন্টারমলিকুলার অ্যাট্রাকশন দিয়ে অ্যাট্রাক্ট হয়ে থাকে। তখন তোমার ওয়াটার থেকে এই ক্যালসিয়াম আর ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলো রিমুভ হয়ে যায়, তখন তৈরি হয় তোমার সফট ওয়াটার। আর আরেকটা মেথড হচ্ছে ion exchange resin method. In this method, the permanent hardness of water is removed by using resins. এখানে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ions are exchanged with chloride sulfate ions are exchanged with anion exchange resin. আর এখান থেকে তোমার demineralized water is formed in this process. এখানে যে ওয়াটার তৈরি হয় এটাকে বলা হয় demineralized water. তো এখানে আমরা যে রেজিনটা ইউজ করব, এই রেজিনটা একটা প্যাক তৈরি করা হয়, একটা কলাম নেওয়া হয়, লম্বা একটা কলামের মধ্যে এই রেজিনগুলো দিয়ে দেওয়া হয়। রেজিনগুলো দেওয়ার পর এখানে এই রেজিনগুলো দেওয়া থাকে, আর এর উপর দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে তোমার যখন এই হার্ড ওয়াটারটাকে ফ্লো করা হবে তখন তোমার ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলো কি হবে, ওই রেজিনের যে হাইড্রোজেন আয়ন আছে সেটা দিয়ে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে, আর এক্সচেঞ্জ হয়ে যাওয়ার কারণে তোমার ওয়াটারের মধ্যে ওই ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আয়নগুলো আর থাকবে না, শুধুমাত্র H+ আয়ন থাকবে। তখন এই ওয়াটারটাকে আমরা বলি ডিমিনারেলাইজ ওয়াটার। এমনকি এই রেজিন দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপ অফ রেজিন ইউজ করে আমরা কিন্তু অ্যানায়নগুলোকে এক্সচেঞ্জ করে ফেলতে পারি। যেমন হাইড্রক্সিল অ্যামিন যে রেজিন আছে, সেকেন্ড যে রিঅ্যাকশনটা হাইড্রক্সিল অ্যামিন রেজিন, সেখানেও তোমার আমাদের ওয়াটারে যে ক্লোরাইড আয়ন থাকে, সালফেট আয়ন থাকে, সেগুলো কিন্তু এই হাইড্রক্সাইড আয়ন দিয়ে এক্সচেঞ্জ হয়ে যায়, ফলে কিন্তু তোমার ওয়াটারের মধ্যে অ্যানায়নগুলো আর থাকবে না। তাহলে এখানে হার্ড ওয়াটারের ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন দুইটাই কিন্তু এক্সচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখান থেকে তোমার তৈরি হবে সফট ওয়াটার, আর তোমরা বলতে পারো ডিমিনারালাইজ ওয়াটার ফর্ম করবে। এটা হচ্ছে আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন মেথড। আর রেজিনগুলো দেখতে অনেকটা হচ্ছে সিলিকা জেলের মতো, আর এই সিলিকা জেলগুলো তোমরা দেখে থাকবে তোমরা যখন নতুন শু বা স্লিপারগুলো কিনো, ওটার ভিতরে ছোট্ট একটা সিলিকনের প্যাকেট থাকে, অথবা ব্যাগ কিনলে ভিতরে ছোট্ট একটা সিলিকনের প্যাকেট থাকে, সিলিকন জেল, সিলিকা জেলের প্যাকেট, যেটা ওয়াটার অ্যাবসর্ব করে আর কি। ঠিক ওই টাইপেরই ইয়াগুলো হয়, আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিনগুলো হয়। Calculation of equivalent of calcium carbonates. ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালকুলেশনের যে মেথড বা বলতে পারো হার্ডনেস ক্যালকুলেশনের মেথড, এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার স্যাম্পল কন্টেনিং 180 মিলিগ্রাম পার লিটার অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। এই মিলিগ্রাম পার লিটারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ppm। সো মোলার মাস অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেটটা হচ্ছে, ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের মোলার মাস হচ্ছে 24 প্লাস 32 প্লাস 16 ইন্টু 4 মানে 120। এটা হচ্ছে মোলার মাস অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট। আর কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হচ্ছে 120 ডিভাইড বাই 2 ইকুয়ালস টু 60। কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্টটা ক্যালকুলেট করার প্রসেসটা হচ্ছে যে কোনো তোমার কম্পাউন্ডের চার্জ নাম্বার দিয়ে, চার্জ শুধু নাম্বার দিয়ে, এখানে প্লাস মাইনাস দরকার নেই, চার্জ নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করলে যে নাম্বারটা পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট। যেমন ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের এখানে চার্জ নাম্বার কিন্তু 2, ম্যাগনেসিয়ামের 2 প্লাস, সালফেটের হচ্ছে 2 মাইনাস, তাহলে এখানে চার্জ নাম্বার হচ্ছে 2, এই 2 দিয়ে ভাগ করলে সেটা হবে কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট। মোলার ম্যাসকে চার্জ নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। অ্যান্ড কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট হচ্ছে 50।
কারণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মোলার মাস 100, ওইটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করলে 50 আসবে। সো ইকুইভ্যালেন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট ইকুয়ালস টু হবে মোলার mass of hardness producing substance into chemical equivalent of calcium carbonate divided by chemical equivalent of hardness producing substance। তো এখানে ইকুইভ্যালেন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট হবে, এখানে তোমার স্যাম্পলের মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অ্যামাউন্টটা দেওয়া ছিল 180 ppm, তাহলে ম্যাস অফ হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্স, এখানে হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্সটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, যেটার ম্যাস হচ্ছে 180, তাহলে এখানে উপরে হবে 180 ইন্টু 50টা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট ডিভাইড বাই কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্স। এখানে হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্সটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট, তাহলে ওইটার কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। 60 দিয়ে ডিভাইড করলাম, ভ্যালুটা আসলো 150 মিলিগ্রাম পার লিটার অর 150 ppm। তাহলে এটাই হচ্ছে হার্ডনেস অফ দ্য স্যাম্পল। এটা খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ না, তারপর আমরা এটা দেখলাম আর কি। তাহলে তোমার যে স্যাম্পল নিচ্ছ সেই স্যাম্পলে হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্সের অ্যামাউন্টটা কতটুকু সেটা উপরে হবে, দেন হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট যেটা হচ্ছে 50, আর ডিভাইড বাই হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট অফ হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্স। এখানে হার্ডনেস প্রডিউসিং সাবস্টেন্স যদি ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হয় তাহলে ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, অথবা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড হলে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, ক্যালসিয়াম কার্বনেট হলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ইকুইভ্যালেন্ট দিয়ে ডিভাইড করতে হবে আর কি, ঠিক আছে। দেন হচ্ছে pH of water. pH is measure of hydrogen ion concentration. It is an indicator of relative acidity or alkalinity of water. Values of 9.5 and above indicates high alkalinity, while value of 3 and below indicate acidity. Low pH value helps in effective chlorination but cause problems with corrosion. Values below 4 generally do not support a living organism in the marine environment. According to the WHO, drinking water should have a pH between 6.5 to 8.5. এটা হচ্ছে রেঞ্জ, এবং এই রেঞ্জটা কিন্তু তোমাদের মেমোরিতে রাখা লাগবে এমসিকিউ পারপাসে। Then হচ্ছে dissolves oxygen, DO. Next point, dissolves oxygen in dissolved oxygen is the amount of oxygen that is present in water. The definition এতটুকু: water bodies receive oxygen from the atmosphere and from aquatic plants. Running water and such as that of a swift moving stream dissolves more oxygen than the still water of a pond or lake. So running water যেটা or moving water, ওখানে যেহেতু ওয়াটারটার মধ্যে মুভমেন্টটা বেশি থাকে বা বলতে পারো সেখানে কাইনেটিক এনার্জি বেশি থাকে, তাহলে তার ডিজলভ করার অ্যাবিলিটিটাও কিন্তু বেশি থাকে। তোমার নর্মাল ওয়াটারের মধ্যে তুমি অ্যাকচুয়ালি নর্মাল সেন্সে যদি একটু খেয়াল করে থাকো, তুমি নর্মাল একটা ওয়াটারের মধ্যে যতটুকু সল্ট ডিজলভ করতে পারবা, সেটাকে তুমি যদি শেক করো অথবা একটা স্পুন দিয়ে শেক করো, তখন কিন্তু আরও বেশি সল্ট তুমি ডিজলভ করতে পারবা। এ কারণে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার যে মুভিং ওয়াটার আর স্ট্রিমগুলো, সেগুলো কিন্তু সেগুলোতে আরও বেশি ডিজলভ অক্সিজেন থাকে। দেন হচ্ছে স্টিল ওয়াটার, যেগুলো পন্ড লাইক লেক ওয়াটার, যে বেশি এখানে ডিজলভ অক্সিজেন থাকে। আর এই ডিজলভ অক্সিজেন থাকার কারণে কিন্তু তোমার যে অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট সেটা ঠিক থাকে, আর নাহলে কিন্তু অক্সিজেনের ডিফিসিয়েন্সির কারণে ওই ফিশ, তারপর তোমার যে অ্যাকোয়াটিক তোমার ট্রিগুলো আছে বা প্ল্যান্টগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে। Why is it important to evacuate dissolved oxygen? All aquatic animals need DO to breathe. Low levels of oxygen or no oxygen level can occur when excess organic materials such as large algae and blooms are decomposed by microorganisms. কারণ তোমার যখনই কোনো কিছু একটা ডিকম্পোজ হয়,
সেই ডিকম্পোজ হওয়ার জন্য কিন্তু একটা নেসেসারি কম্পোনেন্ট হচ্ছে অক্সিজেন, এবং সেখানে কিন্তু অক্সিজেন কনজিউম হয়ে যায়। তাহলে তোমার কখনো যদি ওয়াটারের মধ্যে তোমার ফিশ আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যানিমেলস আর ট্রি যখন ডিকম্পোজ হবে, তখন কিন্তু তোমার ওই জায়গায় ডিজলভ অক্সিজেনের লেভেলটা ডিক্রিজ করবে। During the decomposition process, DO in the water is consumed. Low oxygen level often occurs in the bottom of the water column and affect organisms that live in the sediment. In some water bodies, DO level fluctuates periodically, seasonally, and even as part of the natural daily ecology of the aquatic resource. As DO level drops, some sensitive animals may move away, decline in health, or even die. সো যখনই কোনো একটা অ্যাকোয়াটিক সিস্টেমে তোমার অক্সিজেন লেভেলটা ডিক্রিজ করবে, তখনই কিন্তু তোমার সেন্সিটিভ অ্যানিমেলগুলো ওই জায়গা থেকে চলে যাবে। আর ওই জায়গায় যদি থাকে, এটা যদি একটা তোমার ফিক্সড এরিয়া হয়, তাহলে তার হেলথ ডিক্লাইন করবে অথবা সেটা মরেও যেতে পারে। এই জন্য তোমার অক্সিজেন লেভেলটা দেখাটা কিন্তু খুব জরুরি, বিশেষ করে যারা যারা এই ফিশ ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিলেটেড, তারা যখন এগুলো কালচার করে, তখন কিন্তু তাদের অক্সিজেন লেভেলটা সবসময় চেক করতে হয়। ডিজলভ অক্সিজেন ক্যালকুলেশন। তো ডিজলভ অক্সিজেন ক্যালকুলেশনের প্রসেসটা হচ্ছে, দ্য ভ্যালু অফ ডিও ইজ নোন বাই ইমার্স তোমার ইলেকট্রোডস উইথ অক্সিজেন সেন্সর ইন ওয়াটার। একটা মেথড হচ্ছে, এখানে তোমার একটা সেন্সর ইলেকট্রোড ইউজ করা হয়। এই সেন্সর ইলেকট্রোডটা তোমার ওই স্যাম্পল ওয়াটারের মধ্যে তোমার ডিপ করে দেন ওখানকার যে ডিজলভ অক্সিজেনের লেভেল সেটা জানা হয়। যেমন আমরা এখন করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তোমার অক্সিমিটার ইউজ করি, তাই না? একটা আঙ্গুলের মধ্যে অক্সিমিটারটা লাগে, ওখানে মিটারের মধ্যে একটা সেন্সর থাকে, সেই সেন্সর দিয়ে আমরা আমাদের বডিতে অক্সিজেনের লেভেলটা আমরা তোমার মেজার করতে পারি। ঠিক সেম ওয়েতে ওরকম একটা ইলেকট্রোড সেন্সর আছে, যেটা দিয়ে আমরা ওয়াটারের তোমার অক্সিজেন লেভেলটা মেজার করতে পারি। আরেকটা মেথড হচ্ছে, দ্য ডিও অফ ওয়াটার ইজ ডিটারমাইন্ড বাই উইঙ্কলার স্কলার আয়োডোমেট্রিক মেথড। আয়োডোমেট্রিক মেথডটা হচ্ছে, সেখানে আমরা ম্যাঙ্গানিজ আয়ন আর ম্যাঙ্গানিজ সালফেটটা ইউজ করি। ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ইউজ করা হয়। এই ম্যাঙ্গানিজ সালফেটটা তোমার ওয়াটারে যে ডিজলভ অক্সিজেন আছে, সেটা দিয়ে অক্সিডাইজ হয়ে তোমার ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যায়। হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যায়। এখানে ম্যাঙ্গানিজের জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ম্যাগনেসিয়াম চলে আসছে, এগুলো ম্যাঙ্গানিজ হবে। এখানে যে ফার্স্ট আমরা রিয়েকশনটা লিখলাম 2 মোল ম্যাঙ্গানিজ 2+, কারণ ম্যাঙ্গানিজ সালফেটে ম্যাঙ্গানিজের অক্সিডেশন নাম্বার হচ্ছে 2+, সেটা আমাদের অ্যাকোয়াটিক সলিউশনের যে অক্সিজেন আছে তার সাথে রিয়েক্ট করে, হাইড্রোক্সাইডের প্রেজেন্সে রিয়েক্ট করে, সেখান থেকে হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড প্রডিউস করতেছে। হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড 2 মোল প্রডিউস করতেছে। তাহলে এই 2 মোল হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড প্রডিউস করতে আমার অক্সিজেন ইউজ হচ্ছে 1 মোল। ফার্স্ট রিয়েকশনের থেকে এটা হচ্ছে রিলেশন। দেন সেকেন্ড যে রিয়েকশনটা হচ্ছে, এখানে যে হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডটা প্রডিউস হচ্ছে, তার সাথে আমরা রিয়েকশন করব হচ্ছে সোডিয়াম আয়োডাইডের ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাসিড লাইক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিড। তো এখানে রিয়েকশনটা হবে, রিয়েকশনে দেখা যাচ্ছে যে তোমার 2 মোল হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড in presence of 4 mole sulfuric acid or 8 mole হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে তোমার 4 মোল সোডিয়াম আয়োডাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট করে, সেখান থেকে ম্যাঙ্গানিজ 2+ অ্যান্ড
ম্যাঙ্গানিজ 2 প্লাস অ্যান্ড আয়োডিন প্রডিউস করবে। 2 মোল ফ্রি আয়োডিন প্রডিউস করবে। দেন এই ফ্রি আয়োডিনটাকে আমরা ট্রাইটেশন করব সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে। 4 মোল সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ট্রাইটেশন করব, এবং 4 মোল থায়োসালফেট দিয়ে যখন ট্রাইটেশন করব তখন আবার 4 মোল আয়োডাইড অ্যান্ড 2 মোল টেট্রাথায়োনেট প্রডিউস হবে। তাহলে এই যে 2 মোল আয়োডিন প্রডিউস হলো, সেই 2 মোল ফ্রি আয়োডিনকে ট্রাইটেশন করতে আমার 4 মোল থায়োসালফেট ইউজ হলো। আর এই 2 মোল আয়োডিন প্রডিউস করতে আমার হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইউজ হয়েছে 2 মোল। তাহলে এই রিয়াকশনগুলো থেকে আমরা যে রিলেশনটা পাচ্ছি, তিনটা রিয়াকশন থেকে 1 মোল অক্সিজেন ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 2 মোল হাইড্রেটেড ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 2 মোল আয়োডিন, ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 4 মোল সোডিয়াম থায়োসালফেট। এটা হচ্ছে রিলেশনটা। এই রিলেশনটার উপর বেস করে আমরা রিয়াকশনগুলো করব। তাহলে আমরা প্রথমে একটা 100 ml এর স্যাম্পল নিব। সেই স্যাম্পলের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ সালফেট অ্যাড করব। ম্যাঙ্গানিজ সালফেট অ্যাড করার পর কিছুক্ষণ পর সেখানে থেকে তোমার প্রডিউস হবে হাইড্রেটেড ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড। এটা তো প্রডিউস হওয়ার পর সেখানে আমরা ওখানে আমরা সোডিয়াম আয়োডাইড অ্যাড করব এক্সেস অ্যামাউন্ট। সোডিয়াম আয়োডাইড অ্যাড করার পর সেখান থেকে তোমার ফ্রি আয়োডিন প্রডিউস হবে। ফ্রি আয়োডিনটা প্রডিউস হওয়ার পর মানে আমরা সোডিয়াম আয়োডাইড অ্যাড করে কিছুক্ষণ রেখে দিব। রেখে দেওয়ার পর যখন আমরা কনফার্ম হয়ে যাবো এখানে রিঅ্যাকশন করার জন্য এনাফ টাইম হয়ে গেছে, এখানে এনাফ ফ্রি আয়োডিন প্রডিউস হয়ে গেছে, দেন সেটা দিয়ে আমরা টাইট্রেশন করব সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে। দেন ওই সলিউশনটাকে আমরা টাইট্রেশন করবো সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে। সেখানে সোডিয়াম থায়োসালফেটের কনসেন্ট্রেশন হবে 0.006 মোলার। এটা দিয়ে আমরা টাইট্রেশন করবো আর 0.5 ml স্টার্চ ইন্ডিকেটর অ্যাড করবো। ইন্ডিকেটর দেওয়ার পর এটার কালারটা হবে ভায়োলেট কালার। যখনই টাইট্রেশনটা শেষ হয়ে যাবে সাথে সাথে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, মানে কালারলেস হয়ে যাবে। সাপোজ এখানে YmL সোডিয়াম থায়োসালফেট অ্যাড করা হলো টাইট্রেশন করার জন্য বা নিউট্রালাইজ করার জন্য। সো আমরা আগে যে রিঅ্যাকশনগুলো দেখেছিলাম সেই রিঅ্যাকশনগুলো থেকে আমরা যে রিলেশনটা পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে 4 মোল সোডিয়াম থায়োসালফেট ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 1 মোল অক্সিজেন। ওই রিলেশনটা আমরা পাচ্ছিলাম। তাহলে এখানে 4 মোল ইকুয়ালস টু লিখতে পারি 1000 ml 4 মোলার সোডিয়াম থায়োসালফেট সলিউশন। কারণ 1 মোল ইকুয়ালস টু লেখা যায় 1000 ml 1 মোলার সোডিয়াম 1 মোলার লেখা যায়। তাহলে এখানে 4 মোলার ইকুয়ালস টু লেখা যাবে 4 মোল ইকুয়ালস টু লেখা যাবে 1000 ml 4 মোলার সোডিয়াম থায়োসালফেট সলিউশন। ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে 1 মোল অক্সিজেনের মোলার মাস হচ্ছে 32। এই 32কে 1000 দিয়ে এটি মাল্টিপ্লাই করে আমরা এটাকে মিলিগ্রামে এক্সপ্রেস করলাম। এটা 32 গ্রাম ছিল, গ্রামটাকে মিলিগ্রামে কনভার্ট করার জন্য 1000 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম। তাহলে এখানে আমাদের ইউজ হচ্ছে YmL সোডিয়াম থায়োসালফেট, যেটা কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 0.006 মোলার। সো YmL 0.006 মোলার সোডিয়াম থায়োসালফেট সলিউশন ইকুইভ্যালেন্ট হবে 32 into 1000 into Y into 0.006 divided by 1000 into 4. So equals to হচ্ছে 0.048 into Y মিলিগ্রাম অক্সিজেন। তো এখানে যে আমরা অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা পেলাম মিলিগ্রামে, এটা কিন্তু 100 ml। আর আমাকে ক্যালকুলেটটা করতে হবে 1 লিটারে কতটুকু। 1 লিটার মানে হচ্ছে 1000 ml। তাহলে 1000 ml এ অক্সিজেনের অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 0.048 ইন্টু Y ইন্টু 1000 ডিভাইড বাই 100। এটাকে ক্যালকুলেশন করলে 1000কে যখন আমি 100 দিয়ে ডিভাইড করবো উপরে 10 থাকবে। তাহলে ইকুয়েশনটা হবে 0.048 ইন্টু Y ইন্টু 10 মিলিগ্রাম পার লিটার। এটাই হচ্ছে ডিজলভ অক্সিজেনের অ্যামাউন্ট। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের লেকচারের অংশটুকু আজকের। আমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। এই ক্যালকুলেশনটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না।
ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট ক্লাসে বিওডি, সিওডি অ্যান্ড টিডিএস নিয়ে ডিসকাস করবো। দেন আমরা চলে যাবো অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে। ওকে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। সব ভালো থাকো।